never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I... నా బర్త్డే నార్మల్గా నేను బర్త్డే అస్సలు సెలబ్రేట్ చేసుకోను. సో ఇది సెకండ్ టైం అనుకుంటా పూజ తల్లి ఫోర్స్ వల్ల. కాకపోతే మనకు లాక్డౌన్ వల్ల ఎక్కడ కూడా మన కేక్లు అంతా దొరకలేదు కాబట్టి ఈరోజు మేము జస్ట్ ఇలా పొలాల మధ్యలో భోంచేద్దాం అనుకున్నాం. సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మూమెంట్ అని చెప్పొచ్చు ఈ బర్త్డేని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం 2020లో. అది మనం అందరూ సాడ్గా ఉన్న టైంలో నాకు ఇది ఒక స్వీట్ మూమెంట్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఫస్ట్ నార్మల్గా నాకు నేచర్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం కాబట్టి ఫస్ట్ ఇక్కడ పొలాల్లో ఎక్కడైనా భోజనం చేద్దామని అనుకున్నాం. ఆ తర్వాత మేము లొకేషన్ చూసాం, ఫస్ట్ మా పొలాల దగ్గరికి వెళ్ళాం. కాకపోతే అక్కడెక్కడా కూడా మాకు డీసెంట్ అయిన ప్లేస్ కనిపించలేదు, అంతా కూడా ఎండగా ఉంది. ఆ నీడున్న చోట లొకేషన్ బాగాలేదు, అలా ఉందన్నమాట. కొంచెం మా పొలం దాటి కొంచెం ఒక 1/2 కిలోమీటర్ వచ్చామన్నమాట. అక్కడ బ్యూటిఫుల్గా ఒక లొకేషన్ దొరికింది. ఏంటంటే మా పక్కనే పంట పొలాలు ఉన్నాయి. నార్మల్గా ఈ సీజన్లో అందరూ కూడా హార్వెస్టింగ్ ఉంటుంది, సెకండ్ క్రాప్ వేసే వాళ్ళకి మాత్రమే ఉంటుందన్నమాట. సో అది బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్. అది కాకుండా నార్మల్గా ఇట్లాంటి పంట పొలాల మధ్యలో ప్లేస్ అనేది ఉండదు అనమాట. కంటిన్యూస్గా ఒక పొలం పక్కన ఒక పొలం ఉంటుంది, కానీ చెట్లు అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి. కాకపోతే ఇప్పుడు చూసారు కదా వచ్చేటప్పుడు రూట్ అంతా ఎలా ఉందో, మొత్తం కూడా మా గ్రావెల్ రోడ్డు అంతా కూడా ఎగుడు దిగుడుగా ఉంది. అయినా పర్లేదు, లొకేషన్ బాగుందని చెప్పి జస్ట్ చూద్దామని వచ్చాం. ఏదో చెట్లు కనిపిస్తున్నాయి మధ్యలో, కానీ అక్కడ కూర్చొని మనం భోంచేసేదానికి అవకాశం ఉందా లేదా అనుకుంటూ వచ్చామన్నమాట. సో దారిలో ఒక అతనితో ఫన్నీగా పూజ అయితే బెంగళూరు పోద్దా ఈ రూట్ అని అడిగి అతన్ని టీజ్ చేయడం అయింది. అతను ఫన్నీగా ఇలా వెళ్ళండి అని చెప్పడం చాలా బాగా అనిపించింది అనమాట. యాక్చువల్గా ఈ వాయిస్ అంతా కూడా నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలానే ఉంచేద్దాం అనుకున్నాను. కాకపోతే అక్కడ ఒక డ్రాబ్యాక్ ఏం వచ్చిందంటే ఆ పైరు నాటుతున్నారు. అక్కడ చాలా మంది నాటే వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ భోజనం చేయడానికి అక్కడ కూర్చున్నారనమాట. సో వాళ్ళు ఒకటే డిస్టర్బెన్స్, గలగల మాట్లాడుకుంటూ భోజనం చేయడం, అక్కడంతా నాకు సౌండ్ డిస్టర్బెన్స్ అయ్యింది. ఇంకా మొత్తం కూడా వాయిస్ తీసేశాను. మొత్తం గలగల గలగలా అంట సౌండ్ అనమాట. ఒక దాదాపు మీకు జస్ట్ విజువల్స్లో చూడొచ్చు, ఒక 10 to 15 మెంబర్స్ దాకా లేడీసే ఉన్నారు. తర్వాత ఇంకొక గ్రూప్ కూడా అటువైపు కూర్చున్నారు అనమాట. జెంట్స్ గ్రూప్ ఒకటి, లేడీస్ గ్రూప్ ఒకటి, ఆ విధంగా ఉంది. ఇంకా ఫుల్గా వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడంతో ఇక వాయిస్ మొత్తం కూడా డిస్టర్బ్ అయిపోయింది. చూసారు కదా, నాకు చాలా రోజుల నుంచి ఒకే
బనానా లీఫ్లో తినడం ఇష్టం. మేము ప్రతి సంక్రాంతికి కూడా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటే అందరం ఉంటే గనక ఇదే చేస్తాం. సో లాస్ట్ పిక్ కూడా మీకు ఉంటే యాడ్ చేస్తాను. అది అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో బనానా లీఫ్ పెట్టి సంక్రాంతిలో మొత్తం లీఫ్ నిండా వడ్డించుకొని నలుగురం భోంచేసాం అన్నమాట. సో ఈసారి మళ్ళీ అవకాశం దొరికింది. ఫస్ట్ అయితే నాకు బనానా లీఫ్ దొరకలేదు, ఊర్లో ఎవరింటికి పంపించినా బనానా లీఫ్ దొరకలేదు. చూసారా వీళ్ళన్నమాట, మొత్తం కూడా అక్కడ కూర్చుని భోంచేస్తున్నారు. వాళ్ళది నేను ఇందాక చెప్పిన డిస్టర్బెన్స్. తర్వాత బనానా లీఫ్ దొరకపోయే లోపల నాకు కొంచెం డిస్టర్బ్ అయ్యింది. ఇక మనం ఆల్రెడీ ఫామ్ హౌస్కి వెళ్తాం కదా, ఆ ఫామ్ హౌస్కి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ అడుగుదాం అక్కడ ఏమైనా ఉన్నాయేమో అని చెప్పి ఇందాక మీరు చూసిన విజువల్స్ అక్కడ ఆగి అక్కడ 2 బనానా లీఫ్ తీసుకున్నాం. కానీ ఒకటైతే మేము కార్లో పెట్టుకురావడంతో చినిగిపోయింది, ఇంకొకటి లేతగా ఉంది, అది మాత్రం ఉండింది, బాగుండింది. సో అక్కడే కూర్చున్నాం. అక్కడ కూర్చున్న బాబు మా సిస్టర్ వాళ్ళ బాబు. సో ఆల్రెడీ మీకు ముందు వీడియోస్లో కూడా చూసుంటారు. సో 5 మంది ఒకే ఆకులో కూర్చొని తిన్నాం. ఈరోజు స్పెషల్ ఏంటంటే రొయ్యల బిర్యానీ, రొయ్యల ఫ్రై. సో డిప్పతో ఫ్రై చేసామన్నమాట. అది నేను లాస్ట్లో సింపుల్గా యాడ్ చేస్తాను, చూడండి ఆ రెసిపీస్ 2 ఎలా చేసామనేది. కాకపోతే టేస్ట్ అయితే ఫ్రై అయితే చాలా బాగుండింది. బిర్యానీ అయితే నాకు అంత బాగా నచ్చలేదు, ప్రణవ్ చేశాడు. మోస్ట్లీ రొయ్యలు బాగాలేవా లేకపోతే రైస్ ఎక్కువైపోయి మసాలా తక్కువైందా ఏమో అర్థం కాలేదు. బిర్యానీ అయితే అంత బాగా నచ్చలేదు. కాకపోతే కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా టేస్ట్ అయితే వచ్చింది. ముందు ఎప్పుడు కూడా చాలా బాగా చేస్తాడు ప్రణవ్, కానీ ఈసారి మాత్రం అంత సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే లేదు. సో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా కొంచెం పెట్టాం, కానీ వాళ్ళకి మాత్రం బాగుందమ్మా బాగుంది అన్నారు, కానీ నాకైతే అస్సలు నచ్చలేదు. అదే ప్రణవ్ అంటున్నాడు, అమ్మ నేను ఎప్పుడు ఇంత చండాలంగా ఎప్పుడు చేయలేదు, ఈరోజు ఎందుకు అలా అయిపోయింది అని చెప్పి అన్నాడు. కాకపోతే తినేటట్టే ఉండింది కానీ అంత సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే లేదు. కానీ ప్రొసీజర్ అయితే మీరు అలానే చేసుకోండి. ఎప్పుడు ఇదే ప్రొసీజర్లో ప్రణవ్ చాలా టేస్టీగా చేస్తాడు. ఆ డిప్పతో ఫ్రై అయితే చాలా బాగుండింది, అద్రిపోయింది అసలు అది. ఇంకా తర్వాత మనం భోంచేసిన తర్వాత కాసేపు అక్కడే రిలాక్స్ అయ్యాం. తర్వాత అక్కడ చూసారు కదా మీరు, లెఫ్ట్ సైడ్లో మొత్తం వాటర్ కనిపిస్తుంది కదా, ఆ వాటర్ చూసిన తర్వాత ఎందుకు బురదలో ఆడుకుంటే బాగుండు అని అనిపించింది. కాకపోతే మేము ప్రిపేర్డ్గా రాలేదు కదా, ఇలా మనం వాటర్లో కూడా మునగొచ్చు అనే ఐడియా అయితే ఉండింది, కానీ మేము ప్రిపేర్డ్గా అయితే రాలేదు. అసలు ఏం చేసామంటే కాసేపు అలా రిలాక్స్ అయ్యి కాసేపు సరదాగా మాట్లాడుకున్నాం. ఒక చిన్న యూట్యూబ్ సంబంధించిన చిన్న క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగారు వాళ్ళు, నేను అది నెక్స్ట్ వీడియోలో యాడ్ చేస్తాను. జస్ట్ మీరు ఇందాక నేను విజువల్స్లో చూపించిన వాటర్ అంతా ఒక ఎకరంలో ఉందన్నమాట. సో దాని మొత్తం కూడా బురదగా ఉంది, ఎందుకంటే మనం వరి నారు వేయడానికి రెడీగా ఉన్న పొలం అది. సో అక్కడ వాళ్ళని అడిగాం, ఆ బురదలో ఆడుకోవచ్చు అని అడిగాం, వాళ్ళు ఆడుకోవచ్చు అని చెప్పారు. అది అక్కడ ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అక్కడ పక్కనే ఒక బోర్వెల్ కూడా ఉందన్నమాట. సో బోర్వెల్ కూడా ఉండడం వల్ల మనం బురదలో ఆడుకున్న వెంటనే క్లీన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అందువల్ల ఆ లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. తర్వాత ఇంకా డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని మళ్ళీ వచ్చి బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. సో బురదలో అయితే పూజీ, మా సిస్టర్ వాళ్ళ బాబు, ప్రణవ్, నేను బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. సో ఒక సినిమాలో రజనీకాంత్ ముల్తాని మట్టి బాత్ చేసినట్టు మేము ఈరోజు బురద బాత్ చేసాం అనమాట మా ఊర్లో. కానీ అది కూడా చాలా హెల్త్కి మంచిది. నార్మల్గా మడ్ థెరపీ ఉంటుంది కదా, సో ఆ థెరపీ మా విలేజ్ మడ్ థెరపీ అని వచ్చింది. సో చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. సో అది కూడా మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో యాడ్ చేస్తాను. అక్కడ మీరు విజువల్స్లో పంప్ సెట్ చూసారు కదా, సో అది వాటర్ మసాజ్ అనొచ్చు, మనం విలేజ్ వాటర్ మసాజ్ అనొచ్చు. మనం నార్మల్గా ఎక్కడికైనా ట్రిప్స్ వెళ్ళినప్పుడు లేదా చాలామంది మీరు చేయించుకునే ఉంటారు, జాకూజీ అంటాం. సో అదనమాట మాకు విలేజ్ స్టైల్లో పంపు సెట్ వాటర్ మసాజ్ అనొచ్చు. అది యాక్చువల్గా ప్రణవ్ అయితే చాలా బాగా చేస్తాడనమాట. అంటే మనకు వాటర్ ఫోర్స్ మన బాడీ మీద ఫుల్గా పడాలి అనమాట, హెడ్ మీద అయితే ఫుల్ రిలాక్స్ అయిపోతాం. సో మీరు ఎవరైనా విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది ఇలాంటి పంప్ సెట్లో అవకాశం ఉన్నట్లయితే కనుక తప్పకుండా అది చేసి చూడండి, మీకే తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే మాటలో చెప్పేదానికంటే కూడా అది ప్రాక్టికల్గా అనుభవించినప్పుడే ఆ ఫీల్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. నాకైతే ఫుల్ వెనకాల నిజంగా చెప్పాలంటే నడుములు నొప్పి కూడా పోయిందనమాట, అంత బాగా ఫోర్స్ ఉండింది వాటరు. చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. సో రిలాక్స్గా మొత్తం బాడీ కూడా ఫ్లోట్ అవుతున్నట్లు ఉంటుంది ఆ మసాజ్ చేసుకున్నప్పుడు, ఆ వాటర్ ఆ ఫోర్స్కి. సో అదంతా చేసి
చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. సో అది మీరు నెక్స్ట్ చూసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట ఆ విజువల్స్ అన్నీ కూడా. మెయిన్ వచ్చి ఆ పంప్ సెట్ దగ్గర చుట్టూ ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్, ఆ పక్కన పంట పొలాలు, వాటి మధ్యలో మనం ఎంజాయ్మెంట్ అయితే అదుర్స్ అన్నమాట. జస్ట్ మా ఎంజాయ్మెంట్ చెప్పాలంటే నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉండింది. అంత బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. సో ఇంకా చెప్పాలంటే ఇది నా నేను చెప్పాను నార్మల్గా అందరూ బర్త్డేకి థీమ్ పార్క్స్ అని, హోటల్స్ అని ఇలా పోయి ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. కానీ ఈ విధంగా ప్రకృతిలో కూర్చొని మన ఇంటి భోజనం తింటూ చుట్టూ నేచర్ని ఆస్వాదిస్తూ పంపు సెట్ల సౌండ్లు, పక్కన పక్షుల కిలకిలలు ఇవన్నీ ఎంజాయ్ చేస్తూ నా బర్త్డేని ఈ విధంగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను. సో ఇది మోస్ట్లీ ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఇది ఒక బెస్ట్ ఎంజాయ్మెంట్ అని చెప్పచ్చు నా లైఫ్లోనే ఈ బర్త్డే. ఒక చిన్న మాట చెప్పాలనుకున్నాను. ఏంటంటే చాలామంది బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ గ్రాండ్గా చేస్తుంటారు. కానీ మనం సెలబ్రేట్ చేసేది అది గ్రాండ్గా చేసామా లేదా సింపుల్గా చేసామా అనేది అయితే క్వశ్చన్ కాదు. అక్కడ మనం ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేసాం, ఎంత మెమరబుల్గా మనం ఆ బర్త్డేని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంత హ్యాపీగా అక్కడ ఎంజాయ్ చేసాం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది నాకైతే. సో అలాగే ఈ బర్త్డేని నేను అంత హ్యాపీగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను. సో నా మాటల్లోనే మీకు అర్థమవుతుంది నేను ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అనేది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.